Na Venjamina mu se rodi prvenec od Vela, vtori od Asvil, treti od Ara, četvrti od Noe i peti od Rafa. Vereni sinovi Bea, Adar, Gira, Avijudov tatko, Avisuj, Naman, Ahoj, Gira, Sefuvan i Uram. Tije bea Ehudovi sinovi i im bea semejni glavatari na onije koji živeja vo Gavaja. Od kada gi odvedova vo ropstvo vo Manahat, Naman, Ahi i Gira, tuj gi vodeše vo ropstvo, a mu se rodija Uza i Ahijut. Sara im, otkako gi ostavi ženite Usima i Vara, dobi sinovi vo Moavsko topole. So svojata žena Odesa gi imaše sinovite Jovav, Sivi, Misa, Malkam, Jeus, Sahi i Mirma. Toa bea negovite sinovi, semejni glavatari. So Usima mu se rodija Avitov i Elfal. Elfalovi sinovi Bea, Ever, Misam i Samet. Toj gi izgradi Onon i Lot so nivnite sela. Potoa Veriji i Sem, tije im bea semejni glavatari na onije koji živeja vo Ealon i koji gi istera agatskite žitelji. Ahio, Sasak, Jeremot, Zevadi, Arat, Ader, Mihail, Espa i Joha bea Verijini sinovi. Zevadi, Mesulam, Ezeki, Ever, Ismeraj, Ezli i Jovav bea Elfalovi sinovi. Jakim, Zihri, Zavdi, Elinaj, Ziltaj, Elil, Adaj, Veraja i Simrat bea Semijevi sinovi. Avdon, Zihri, Anan, Anani, Elam, Antoti, Efedi, Fanuil bea Sasakovi sinovi. Samseraj, Seari, Gotoli, Jaresi, Ilija i Zihri bea Jerovoamovi sinovi. Toa bea glavatarite na semejstvata podredeni po kolena, živeja vo Jerusalim. Vo Gavaon živeja pratatkoto Gavaon, čija žena se vikaše Maka. Njegov sin prvenec beše Avdon, Pasur, Is, Val, Nadav, Gedor, Ahi, Zeher i Miklot. Komu mu se rodi Simej, pa i tije živeja kaj svojite brakja vo Jerusalim zajedno su svojite brakja. Na Nir mu se rodi Kiz, a na Kisa mu se rodi Saul. Na Saul mu se rodija Jonatan, Malkisua, Avinadav i Esval. Jonatanov sin beše Merival, na Merivala mu se rodi Miha. Mihini sinovi bea, Fiton, Meleh, Tarej i Ahas. Na Ahaza mu se rodi Joat, na Joada mu se rodija Alemet, Azmavet i Zimri. Na Zimrija mu se rodi Mosa. Na Mosa mu se rodi Vinej, čiji sin beše Rafa, a njegov sin Eleas, njegov sin Asil. Asil imaše 6 sinovi, na koji iminjata im se Azrikam, njegovi od prvenec Voheru, Ismail, Seari, Ovadi i Janan. Site tije bea Asilovi sinovi. Sinovi na njegovi od brat Isek bea, Ulam, njegovi od prvenec, vtori od Eus, treti od Elifelet. Ulamovite sinovi bea hrabri junaci, koji optegnuva lak i ima mnogo sinovi i vnuci, 150. Site tije bea od Venjaminovite sinovi. Siti Izraelci bea zapišani vo plemenskite rodoslovnici, a zapišani se i vo knjižnjo svitokni izraelskite carevi, a judejcite zaradi bezakonija bea odvedeni na zatočenije vo Vavilon. Prvi žitelji na svoj imot i vo svoji gradovi bea Izraelcite, sveštenicite, levitite i netincite. Vo Jerusalim živeja luge od Judinite sinovi, od Venjaminovite sinovi, od Efremovite sinovi i od Manasijevite sinovi. I toa, Gutaj, sinot na Amijud, sin na Amri, sin na Imri, sin na Veni, prvenec so svojite sinovi. Od Zerjevite sinovi, Jeuil i njegovite braća, 690. Od Venjaminovite sinovi, Saluj, sinot na Mesulam, sin na Oduj, a Senuinin sin, Evni, Jerovoamov sin, i Ila, sinot na Ozi, sin na Mahri, i Mesulam, sin na Sefati, sin na Raguil, sin Ivniin. Ima po svojite rodovi 956 braća, site tije bea glavatari sekoj na svoj rod. Od sveštenicite Edaj, Jojarif i Jahin, Azari, sinot Helkijev, sin na Mesulam, sin na Sadok, sin na Merajot, sin Ahitov, nastojnik vo Božjo dom, Adaj, sin Jerovoamov, sin na Paskor, sin na Malhi, sin na Masaj, sin na Adil, sin na Jazir, sin na Mesulam, sin na Mesilemit, sin Imirov. Divnite braća, glavina semejstva, borci koji izvršuva služba vo Božjo dom, bea 1860.
od Levit od Semaj, sin od Asuf, sin na Azrikam, sin na Asavi, među Merarijevite sinovi, Vakvakar, Eres, Galal i Matani, sin na Miha, sin na Zihri, sin od Asafov, Ovadi, sin na Semaj, sin na Galal, sin Edutunov, i Varahi, sin od Naasa, Elkaniniot sin koji živeеше во Netofatskите sela, vratari, Salum, Akuf, Talmon, Jahiman и нивните браќа. Салум беше главата и досега беше при царската врата кон исток. Тие беа вратари по 4 на левитите. Салум, син од Кореев, син на Евијасав, син на Кореј, со своите браќа Кореевците од нивните семејства, беа одговорни за богослужбата. Тие ги чуваа праговите на шаторот, додека нивните татковци го чуваа влезот во Господовиот стан. Елеазаровиот син Финес некогаш беше настојник над нив, Господ беше со него. Меселеминиот син Захари беше вратар при вратата на шаторот на средбата. Сите одбрани вратари на праговите беа 212, беа запишани во родословниците на своите села. На служба ги поставија Давид и гледачот Самуил заради нивната верност. Тие и нивните синови чуваа стража при вратите на Господовиот дом, домот на шаторот. Вратарите стоеја на 4 страни, на исток, на запад, на север и на југ. Нивните браќа од поселата доаѓаа од време на време за да им се придружат по 7 денови. Само 4 вратарски настојници беа постојано во служба, беа левити поставени над собите и над резниците на Божиот дом. Но ќеваа околу Божиот дом, зашто должноста им беше да стражарат и да отклучуваат секое утро. Некои од нив беа одговорни за богослужбените посадки, ги пребројуваа кога ги внесуваа и кога ги изнесуваа. Некои од нив се грижаа за погукнињата, за сите посветени работи. За чистото брашно, за виното, за маслото, за темјанот и за мирисите. А некои од свештеничките синови правеа маст од тие мириси. Матати, еден од левитите, првенец на Саулум, Кореецот, се грижеше за работите што се печеа во сад за пржење. Некои од каатовците, од нивните браќа, беа одговорни за лебовите што се поставуваа секоја сабота. Тие беа и пеачи, главатари на левитските семејства. Кога беа слободни, живееја во храмските соби, зашто беа на должност дење и ноќе. Тоа беа главатари на левитските семејства според своето сродство. Тие главатари живееја во Ерусалим. Во Гаваон живееја Гаваоновиот татко Ехил, на чија жена името и беше Мака. Син првенец му беше Авдон, Пасур, Ис, Вал, Нир, Надав, Гедор, Ахи, Захари и Миклот. На Миклота му се роди Симеам. И тие живееа во Ерусалим со своите браќа. На Нира му се роди Кис, а на Кис му се роди Саул. На Саул му се роди Јонатан, Малхисуј, Авинадав и Есвал. Јонатанов син беше Меривал. На Меривала му се роди Миха. Михини синови беа Фитон, Мелех, Тереј и Ахаз. На Ахаза му се роди Јара. На Јара му се родија Алемет, Азмавет и Зимри. На Зимрија му се роди Моса. На Моса му се роди Винеј, негов син беше Рафај. Негов син Елеас, негов син Асил. Асил имаше 6 синови на кои имињата им се Азрикам, Вохеруј, Исмаил, Сеари, Овади и Јанан. Тоа се Асилови синови. Филистејците завојуваа против израелците. Израелците избегаа пред нив и паѓаа убивани по гората Гелвуј. Филистејците ги притиснаа Саула и неговите синови и ги погубија Сауловите синови Јонатана, Авинадава и Мелхисуа. Бојот стана пожесток околу Саула, го изненадија стрелци со лакови и тој падна ранет од стрелците. Тогаш Саул му рече на својот оруженосец: "Извлечи го својот меч и прободи ме, за да не дојдат тие необрежанци и за да не ми се наругаат." Ама неговиот оруженосец се исплаши и не сакаше да го направи тоа. Затоа Саул го зеде мечот и се фрли врз него. Кога оруженосецот виде дека Саул почина, и тој се фрли врз својот меч и умре. Така во оној ден загинаа заедно Саул, неговите 3 сина и сиот негов дом. Кога сите израелци кои беа во долината видоа дека израелевите синови избегаа и дека загина Саул со синовите, ги оставија своите градови и се разбегаа, филистејците дојдоа и се населија во нив. Кога утреден филистејците дојдоа за да ги ограбат убиените, ги најдоа Саул со неговите синови каде лежат мртви на гората Гелвуј.
Откако го соблекува, му ги зедоа главата и оружјето, та ги испратија по филистејската земја наоколу, јавувајќи им ја веста на своите идоли и на народот. Потоа оружјето го ставија во храмот на својот Бог, а черепот му го изложија во Дагоновиот храм. Кога слушнаа сите во Галатскиот јавис што направија филистејците со Саула, станаа сите храбри луѓе и ги зедоа Сауловото мртво тело и телата на неговите синови, и откако ги донесоа во јавис, ги погребаа нивните коски под дабот во јавис и постоја 7 дена. Така загина Саул за своето беззаконие, кој го направи пред Господа. Не ги пазеше Господовите заповеди и врз тоа ја праша за совет бајачката, а не го праша Господа. Затоа го уби и го пренесе царството на Јесеевиот син Давид. Тогаш сите израелци се собраа кај Давид во Хеврон и рекоа: Еве, ние сме од твојата коска и од твоето месо. Уште порано, додека Саул беше цар, ти управуваше со сите движења на Израел. Господ твојот Бог ти рече: ти ќе го пасеш мојот израелски народ и ти ќе бидеш водач над мојот народ Израел. Така дојдоа сите израелеви старешини кај царот во Хеврон, и царот Давид склучи со нив сојуз во Хеврон пред Господ и го помазаа Давид за цар над Израел, како што Господ му имаше речено на Самуил. Тогаш Давид отиде со сите израелци во Јерусалим, а тоа е Евус, зашто таму беа евусејците и живееа во онаа земја. Но евусејците му порачаа на Давид: не ќе влезеш ваму. Сепак Давид ја освои Сионската тврдина, односно Давидовиот град. Зашто Давид рече: кој прв ќе ги порази евусејците, ќе биде врховен началник и кнез. Прв се искачи Серуиниот син Јоав и стана началник. Тогаш Давид се насели во таа тврдина, затоа ја нарекоа Давидов град. Тогаш го изгради градот наоколу од Милон до оградата, а Јоав го обнови другиот дел на градот. Давид стануваше се посилен, зашто Господ над војските беше со него. Еве ги началниците на Давидовите јунаци кои работеа јуначки покрај него за неговото царство со сиот Израел, за да го зацарат според Господовото слово над Израел. Еве го пописот на Давидовите јунаци: Ахмониевиот син Јасовеам, главатар на 30-мина, тој забамна со своето копје на 300 и ги погуби одеднаш. По него Додовиот син Елеазар, Ахошанец, еден од 3 јунаци. Тој беше со Давид во Фас Дамим, кога филистејците се собраа за бој, а таму имаше поле полно со јачмен. Кога народот почна да бега пред филистејците, тие застанаа сред тоа поле и го одбранија, истепувајќи ги филистејците. Така Господ им даде голема победа. Тројца од тие 30-мина еднаш слегоа до стената кај Давид во Одаламската пештера, кога филистејските чети стоеја во Рафајската долина. Тогаш Давид беше во своето укрепено место, а филистејската посада тогаш беше во Витлеем. Давид посака: кога некој би ме напил вода од Витлеемскиот кладенец што е кај вратата. Тогаш тие тројца продреа низ филистејскиот логор и откако нацрпија вода од Витлеемскиот кладенец, му ја донесува и му ја дадува на Давид. Но Давид не сакаше да пие, тука истури како налебница за Господа, говорејќи: да не ми даде мојот Бог да го направам тоа, зар да ја пијам крвта на овие луѓе. Та изложувајќи го животот на смрт, донесоа вода и не сакаше да пие. Ете тоа го направија тие тројца јунаци. Ависеј, братот Јоавов, беше началник на 30-мина. Тој замавнуваше со копје против 300, ги погуби и се прослави меѓу тројцата. Беше меѓу тројцата повиден од другите двајца и им беше началник, ама не ги достигна првите тројца. Венај, син Јодаев, јунак од Кавсеил, богат со јуначки дела, ги уби двата сина на Ариел од Моав. Тој во еден снежен ден слезе и уби лав сред јама. Уби и некој египетец, човек од 5 лакти. Египетецот во раката имаше копје како ткајачко вратило, а тој излезе пред него со стап и откако му го истрга на египетецот копјето од раката, го уби со неговото копје. Тоа го направи Јодаевиот син Венај и се прослави со името меѓу оние тројца јунаци. Беше најпрочуен меѓу 30-мината, но не ги достигна оние тројца. Давид го постави за заповедник на своите телохранители. Храбри јунаци беа Јоавовиот брат Асаил, Додовиот син Елханан од Витлеем, Арорецот Самот, Фелонецот Хелис и Кисовиот син Ира, Текоец, Анатотецот Авиезер, Хусецот Сивехај, Илај Ахохецот, Марај Нетофатецот, Ваниниот син Хелет, Нетофатец, Риваевиот син Итај од Гаваја, на Бенјаминовите синови,
Venaj Faratonecot, Uraj od Gaskite potoci, Avil Varumecot, Elijav Salvonecot, sinovi Nasim Gizonecot, Saginiot sin Jonatan Ararec, Saharoviot sin Ahijam Ararec, Urovio sin Elifal, Efer Mehirecot, Ahi Felonecot, Esro Karmilecot, Esvaeviot sin Naraj, Natanoviot brat Joil, Agireviot sin Mivar, Amonecot Selek, Virotecot Naraj, štitonosec na Seruiniot sin Jovav, Ira Jeterecot, Garif Jeterecot, Heteecot Uri, Aleviot sin Zavat, Siziniot sin Adina, Rubimec načalnik na Rubimovoto pleme, i 30 sonego, Mehiniot sin Anan i Josafat Mitneecot, Ozij Asterotecot, Sama i Jehil sinovina Aroirecot Hotan, Simrijeviot sin Edijail i brat mu Joha Tisecot, Mahavecot Elil i Elnamovite sinovi Erivaj i Osavi i Moavecot Etem, Elil i Ovid i Mesoveecot Jasil. Еве ги оние што дојдоа кај Давид во Сиклаг додека уште се криеше од Саул синот Кисов и кои пеа меѓу јунаците помагачи во бојот, умееа да ракуваат со лакот и со десницата и со левицата и знаеа да се служат со камиња и со стрели. Од Сауловите браќа Вењаминовците, началникот Ахиезер и Јоас, синови на Гаваецот Семај, па Езил и Фелец, синови Азмаветови, и Верах и Јуј, Анатотец, Гаваонец Исмај, јунак меѓу 30 и на 30 Ереми, Јазаил, Јоанан и Јозават, Гедиротец, Елузај, Еримот, Вали, Семари и Сефати, Аруфец, Елкана, Еси, Азареил, Јоезер и Јасовеам, Кореовци, Јоил и Зевади, синови на Јероам, Гедорец. Некои гадовци преминаа кон Давид во тврдината во пустината, храбри јунаци, војни вешти на бој, вооружени со штит и со копие. Лицата им беа како лавски, а беа брзи како срни по горите. Началникот Есер, втор Овади, трет Елијав, четврти Мисман, пети Ереми, шести Атај, седми Елил, осми Јоанан, девети Елзавел, десети Ереми, единаести Мохванај. Тоа беа воени старешини од градовите синови, не малиот над 100, а не големиот над 1000. Тоа се оние кои во првиот месец преминаа преку Јордан кога се развија преку сите своји брегови и кои ги растераа сите жители од длабоките долини на исток и на запад. Дојдоа и од Вењаминовите и од јудините синови кај Давид во тврдината. Давид излезе пред нив и откако проговори им рече: ако доаѓате со мир кај мене за да ми помогнете, моето срце ќе се соедини со вашето. Ако дојдовте за да ме предадете на моите непријатели, Бог на нашите татковци нека види и нека суди, зашто нема неправда врз моите раце. Тогаш духот го фати Амасај, началникот на 30 и тој рече: тебе, Давиде, со тебе, Јесеев сине, мир со тебе, мир со оној кој ти помага, зашто твој помошник е твојот Бог. Така Давид ги прими и ги постави меѓу војводите над четите. Некои од Манасиевите синови преминаа кај Давид кога одеше со филистејците во бој против Саула, но не им помогна, зашто филистејските кнезови откако размислија добро, го отпуштија верејќи би можел да премине кај својот господар Саул, а тоа ќе не чини главите. И така кога се враќаше во Сиклаг, преминаа кај него од Манасиевото племе Адна, Јозават, Едијаил, Михаил, Јозават, Елиуј и Салтај, главатари илјадници во Манасиевото племе. Тие му помагаа на Давид против разбойничките чети, зашто сите беа храбри јунаци. Та станаа заповедници во неговата војска. Навистина од ден на ден доаѓаа кај Давид за да му помагаат, се додека неговата војска не стана огромна како Божја војска. Еве го бројот на луѓето вооружени за војна, кои дојдоа кај Давид во Хеврон за да го пренесат на него Сауловото царство. Според Господовата повелба, јудини синови кои носеа штит и копје, 6800 вооружени за војна. Од Симеоновите синови храбри јунаци за војна 7100, од Левиевите синови 4600. Така и Јодај, главатар на Ароновите потомци, и со него 3700, и младиот Садок, храбар јунак, и од неговиот род 22 кнеза, а од Вењаминовите синови, од Сауловите браќа 3000, зашто дотогаш најголемиот дел уште му остана верен на Сауловиот дом. Ефремови синови 20800, се храбри јунаци, луѓе на глас во своите семејства.
од половината Манасиево племе 18.000 спомнати по име за да дојдат да го зацарат Давид, од Исахаровите синови кои умееа да го разберат своето време и да сознаат што треба да направи Израел, 200 нивни главатари, сите нивни браќа им беа подложени. Од Заволуновите синови, способни за војна и вооружени за бој со секакво бојно оружје, 50.000, кои со смело срце се подредија во бојни редови. Од Нефталимовото племе 1000 кнесови и со нив 37.000 луѓе со штитови и со копја. Од Дановото племе 28.600 вооружени за бој, а од Асировото племе 40.000 способни за војска и за бој опремени. Од оние отаде Јордан, од Рувимовото, од Гадовото и од половината Манасиево племе 120.000 луѓе со секакво воено оружје. Сите тие војници, подредени во бојни редови, дојдоа со честно срце во Хеврон за да го зацарат Давид над сиот Израел. И сите други израелци беа еднодушни за да го постават Давид за цар. Поминаа 3 дни со Давид, јадејки и пиејки, браќата подготвија се за нив. Нивните најблиски соседи, се до Исакар, Забулон и Нефталим, донесуваа храна на ослиците, на камелите и на мазгите, а со воловите јадења, брашно, смоквени низаници, суво грозие, вино, масло, крупен и ситен добиток, изобилно, зашто беше веселба во Израел. Давид се советуваше со илјадниците, стотниците и со сите водачи, и тој му рече на целиот Израелев собор: ако ви е правота, ако нашиот Бог Господ одлучил вака, ќе испратиме гласници на сите други браќа во Израелевата земја, а исто така и на свештениците со нив и на левитите по градовите нивните пасишта, за да се обединат со нас. Ќе го пренесеме кај себе ковчегот на својот Бог, зашто навистина него баравме во Сауловите денови. Сиот собор одлучи да се направи така, зашто тоа беше право во очите на сиот народ. Така Давид го собра сиот Израелев народ од египетскиот Сихор па до влезот во Емат, за да го донесат Божиот ковчег од Киријат Јарим. Давид со сиот Израел тргна во вал во Киријат Јарим, што е во Јуда, за да го пренесат оттаму Божиот ковчег наречен со името на Господа, кој престолува над херувимите. Го изнесува Божиот ковчег на нова кола од Авинадавовата куќа, а Уза и Ахи управуваа со колата. Давид и сиот Израел играа пред Господа со сета сила пеејки, неспоредно со звуци на гуслиња, псалтири, тапанчиња, на кимвали и на труби. Кога дојдоа до Хидоновото гумно, Уза посегна со раката за да го придржи ковчегот, зашто воловите не го превртија за малку, но Господ се разгневи на Уза и го удри, зашто ја испружи раката кон ковчегот, таму умре пред Бога. На Давид му беше жал дека Господ го удри така Уза и тој го нарече тоа место Ферес Уза, како што се вика и ден денес. Во тој ден Давид се исплаши од Господа и рече: како ќе го донесам кај себе Божиот ковчег? Не го премести ковчегот кај себе во Давидовиот град, туку го засолна во куќата на гетеецот Овид Едом, и Божиот ковчег остана кај Овид Едомовото семејство во неговиот дом 3 месеци. Затоа Господ ги благослови Овид Едемовата куќа и се што имаше. Тирскиот цар Хирам му испрати на Давид пратеништво и кедрови дрва, дзидари и дрводелци за да му градат дворец. Тогаш Давид созна дека Господ го потврди за цар над Израел и дека го возвишил неговото царство заради својот израелски народ. Давид зеде уште жени во Ерусалим и имаше уште синови и ќерки. Еве ги имињата на децата што му се родија во Ерусалим: Самуј, Совав, Натан, Соломон, Евар, Елисуј, Елфарет, Нога, Нефек, Јафија, Елисам, Велијат и Елифалет. Кога филистејците чуа дека го помазаа Давид за цар на сиот Израел, сите излегоа за да го бараат Давид. Откако го чу тоа, Давид излезе пред нив. Филистејците дојдоа и се раширија по Рафајската долина. Тогаш Давид го праша Бога: можам ли да ги нападнам филистејците? Сакаш ли да ми ги предадеш мене во рацете? Господ му одговори: нападни, зашто ќе ти ги предадам тебе во рацете. Тогаш тргнаа во вал Ферасим и Давид таму ги степа. Давид рече: Бог навлегува меѓу моите непријатели со мојата рака, како што навлегува водата. Затоа она место беше наречено Вел Ферасим. Таму ги оставија своите богови, а Давид заповеда и ги изгореа во оган. Пак филистејците се раширија по онаа долина. Давид пак го праша Бога, а Бог му одговори: не оди по нив, туку обкружи ги и нападни врз нив од спротивната страна на Бекаим. Па кога ќе чуеш шум од чекори по бекаимските врвови, тогаш излези во бој, зашто тогаш Бог ќе оди пред тебе за да ја погуби филистејската војска. Давид направи како што му заповеда Бог и ја поразија филистејската војска од Гаваон до Гезер. Давидовото име се прочу по сите земји, а Господ им влеа страв од него на сите народи.
Тогаш Давид изгради дворци во Давидовиот град, подготви место за ковчегот и му обтегна шатор. Потоа Давид рече: никој не смее да го носи Божиот ковчег освен левитите, зашто Господ ги избра нив за да го носат Божиот ковчег и за да му служат довека. Давид го собра сиот Израел во Ерусалим за да го пренесат Господовиот ковчег горе на неговото место што му го беше подготвил. Давид ги собра и Ароновите синови и левитите. Од Каатовите синови кнезот Урил и 120 негови браќа. Од Мерариевите синови кнезот Асај и 220 негови браќа. Од Гирсоновите синови кнезот Јоел и 130 негови браќа. Од Елисафановите синови кнезот Семај и 200 негови браќа. Од Хеврановите синови кнезот Едил и 80 негови браќа. Од Озиловите синови кнезот Аминадав и 120 негови браќа. Тогаш Давид ги повика свештениците Садок и Авиатар и левитите Урил, Асај, Јоил, Семај, Елил и Аминадав, па им рече: вие сте главатари на левитските семејства, осветете за себе си и своите браќа, за да го пренесете горе ковчегот на Господа Израелевиот Бог на местото што му го подготвив. Зашто не погуби Господ нашиот Бог, затоа што првиот пат вие не бевте присутни и затоа што не го баравме онака како што треба. Тогаш свештениците и левитите се осветија за да го пренесат горе ковчегот на Господа Израелевиот Бог. Левитските синови го понесува Божиот ковчег на своите раменици, на драгови, како што заповеда Мојсей според Господовиот збор. Тогаш Давид им рече на левитските кнезови да од своите браќа постават пеачи со музички справи, со псалтири, со гуслиња и со кимвали, за да се слуша и за да се огласува силно радосното пеење. Левитите го поставија Јоиловиот син Еман, а од неговите браќа Варахиевиот син Асаф и од нивните браќа Мерариевите синови Кисеовиот син Етан, со нивните браќа од вториот ред Захари, синот Јазилов, Семирамот, Ехил, Уни, Елијав, Венаја, Маси, Матати, Елифел, Микнеј, Овид Едом и Јеил, вратари, а пеачите Еман, Асаф и Етан удираа громко во бронзените кимвали. А Захари, Азил, Семирамот, Ехил, Уни, Елијав, Маси и Венаја во псалтири со високи звуци. А Матати, Елифел, Микнеј, Овид Едом, Ели и Азази во гуслиња во осминска придружба. Хенан и кнезот на оние левити кои го носеа ковчегот управуваше со пренесувањето зашто беше вешт. Варахи и Елкана беа вратари кај ковчегот. Севани, Јосафат, Натанаил, Амасај, Захари, Венаја и Елиезер, свештеници, трубеа во труби пред Божиот ковчег. Овид Едом и Ехи беа вратари кај ковчегот. Така Давид со израелските старешини и со илјадниците одеше радосно пренесувајќи го горе ковчегот на Господовиот завет од Овид Едомовата куќа, кога Бог им помогна на левитите кои го носеа ковчегот на Господовиот завет и жртвуваа 7 јунци и 7 овни. Давид беше наметнат со плашт од тенко платно, а исто така и сите левити кои го носеа ковчегот, и пеачите и Хенани кои управуваше со носачите среде пеачите. Давид имаше ленен наплекник врз себе. Така сиот Израел го пренесуваше горе ковчегот на Господовиот завет, радосно го свикнувајќи наспоредно со звуците на роговите, трубите и кимвалите, играјќи при звуците на пцелтирите и гуслињата. Кога ковчегот на Господовиот завет влегуваше во Давидовиот град, Сауловата ќерка Михала, гледајќи од прозорецот, го виде царот Давид како скока и игра, и таа го презре во своето срце. Тогаш го внесоа Божиот ковчег и го поставија сред шаторот што му го беше обтегнал Давид. Тогаш принесоа паленици и помирителни жртви пред Господа. Откако принесе паленици и помирителни жртви, Давид го благослови народот во Господовото име. Тогаш им подели на сите израелци, на мачите и на жените, секому по еден кружен леб, парче месо и низаница суво грозие. Тогаш постави пред Господовиот ковчег службеници од левитите да го вознесуваат, да го слават и да го фалат Господа Израелевиот Бог, и тоа главатарот Асаф, а втор по него Захари, потоа Еил, Семирамот, Ехил, Матати, Елијав, Венаја, Овид Едом и Еил со псалтири и гуслиња. Асаф удираше во кимвали. Свештениците Венаја и Јазил беа непрекратно со труби пред ковчегот на Господовиот завет. Во тој ден Давид им довери за прв пат на Асаф и на неговите браќа да го слават Господа со овој псалм. Славете го Господа, повикувајте му го името, навестувајте ги сред народите неговите дела.
пејте му, свирете му, проповедајте ги сите негови чудеса, фалете се со неговото свето име, нека се радува срцето на оние што го бараат Господа, барајте го Господа и неговата сила, барајте го секогаш неговото лице, спомнете се за чудата што ги направи, за неговите чуда и за судовите на неговата уста. Израелевиот род е негов слуга, Јакововите синови, негови избраници, тој е Господ наш Бог, неговите судови се по сета земја. Спомнувајте се секогаш за неговиот завет, за словото кое им го објави на илјадници поколенија, за заветот што го случи со Авраам и неговата заклетва на Исак. Тоа им го постави како закон на Јаков, како вечен завет на Израел. Велејки, тебе ќе ти ја дадам ханаанската земја како дел во ваше наследство. Тие беа малубројни и ништожни и предаденици во неа. Одеа од народ до народ, од едно царство кон друг народ, но тој не му дозволи никому да ги угнетува, ги казнуваше заради нив царевите. Не допирајте ги моите помазаници, не правете им зло на моите пророци. Пеј му на Господа цела земјо, проповедајте го од ден на ден неговото спасение. Кажувајте им ја на незнабожците неговата слава, на сите народи неговите чудеса, велик е Господ, предостоен за фалба, пострашен од сите богови. Ништожни се сите богови на народите, Господ ги создаде небесата. Славата и величеството се пред него, силата и радоста во неговото светилиште. Дајте му ги на Господа народни племиња, дајте му ги на Господа славата и честа, дајте му на Господа славата на неговото име, носете приноси и доаѓајте пред неговото лице. Поклонете му се на Господа во блесокот на неговата светост, трепери пред него сета земјо, ја засврси в царената за да не се залюлее. Небесата нека се веселат и земјата нека воскликнува. Нека се зборува меѓу незнабожците, Господ царува. Морето нека бучи и се што е во него. Полето нека се радува и што е на него. Горските дрвја нека ликуваат пред Господа, зашто доаѓа да исуди на земјата. Славете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна неговата љубов. И речете, спаси не, о Боже, спасителу наш, и собери не и избави не од безбожните народи, за да го славиме Твоето свето име, за да се гордееме со Твојата слава. Благословен да е Господ, Израелевиот Бог, од века до века. И сиот народ рече, Амин, Алилуја. И таму пред ковчегот на Господовиот завет ги оставија Асафа и неговите браќа, за да служат пред ковчегот непрекратно, колку што треба од ден во ден. И Овид Едома со неговите браќа, нив 68, Овид Едома, синот Једутунов и Оса, за да бидат вратари, а свештеникот Садок со неговите браќа свештеници пред Господовото престојувалиште на високото место во Гаваон, за да му принесуваат паленици на Господа на жртвеникот за паленици без престанок, наутро и навечер, и за да вршат се што е напишано во законот што Господ му го одреди на Израел. Со него Еман и Једутун и другите избраници за да го слават Господа, зашто е вечна неговата љубов. И тоа Еман и Једутун за да свират во трубите и за да удираат во кимвалите и во други музички справи во чест на Бога. А Једутуновите синови за да бидат вратари. Тогаш сиот народ се разотиде, секој во својата куќа, а Давид се врати за да го благослови својот дом. Кога Давид се настани во дворецот, му рече на пророкот Натан, погледај, еве, јас живеам во дворец од кедрово дрво, а ковчегот на Господовиот завет под завеси. Натан му одговори на Давид, прави што ти е на срцето, зашто Господ е со тебе. Но уште во истата ног му дојде на Натана ова Божјо слово. Оди и кажи му на мојот слуга Давид, Господ зборува вака, ти нема да ми направиш куќа за да живеам во неа. Никогаш не престојував во куќа откако го изведов Израел од Египет па до денешниот ден. Туку одев од шатор до шатор и од престојувалиште до престојувалиште. Додека одев со Израел, дали му реков еден збор на некој од израелевите судии, на кои им заповедав да му бидат пастири на мојот народ, и дали му кажав, зошто не ми изградите куќа од кедрово дрво? Затоа сега речи му го ова на мојот слуга Давид, Господ над воинствата зборува вака, јас те доведов од пасиштата, од овците и од козите, за да бидеш кнез над мојот израелски народ. Бев со тебе каде и да одеше, ги истребив сите твои непријатели пред тебе, јас ќе ти набавам големо име, како што е името на големците на земјата. Ќе му одредам престојувалиште на својот израелски народ и ќе го посадам за да живее на свое место и да не скита веќе наоколу. Ниту да го измачуваат неправедниците како порано, ниту да го измачуваат неправедниците како порано.
Тогаш кога одредив судии над својот израелски народ, ќе ги покорам сите твои непријатели и ќе те направам голем, Господ ќе ти подигне дом. Зашто кога ќе се исполнат твоите животни денови и кога ќе дојде времето да починеш кај татковците, ќе го подигнам твојот потомок по тебе, кој ќе биде од твоите синови, и ќе го утврдам неговото царство. Тој ќе ми изгради дом, а јас ќе го утврдам неговиот престол за секогаш. Јас ќе му бидам нему татко, а тој ќе ми биде мене син. Нема да ја одвратам мојата милост од него, како ше одвратив од неговиот претходник. Ќе го утврдам во мојот дом и во моето царство довека, и неговиот престол ќе му стои цврсто за секогаш. Натан му ги пренесе на Давид сите тие спорови и целото видение. Тогаш Давид дојде и застана пред Господ и рече: Кој сум јас, о Боже Господи, и што е мојот дом та ме доведе до тука? Па и тоа беше премалку во Твоите очи, о Боже. Туку му даде ветување на домот на својот слуга изречната иднина и погледна на мене како што се гледа на угледен човек, о Боже Господи. Па уште што да ти зборува Давид за славата на Твојот слуга, да ти го познаваш Твојот слуга. Господи, заради својот слуга и по своето срце го направи сето ова големо дело, објавувајќи ги овие величини. Господи, нема таков каков што си ти, ниту има Бог освен тебе, според се што чувме со своите уши. Дали постои друг народ на земјата како Твојот израелски народ, заради кој Бог одеше за да си избави народ за себе, за да си придобиеш така име со големи и страшни чудеса, изгонувајќи ги кривобожечките племиња пред својот народ што го откупи од Египет. Така го направи својот израелски народ, свој народ за секогаш, а ти, Господи, му стана Бог. Затоа сега, Господи, нека биде цврсто довека словото што му го даде на својот слуга и на неговиот дом, и направи како што вети, нека биде цврсто, за да се величи Твоето име за секогаш и да се вели: Господ над војските, Израелевиот Бог е Бог над Израел. А домот на Твојот слуга Давид нека стои цврсто пред Тебе, зашто Ти, Боже мој, му јави на угото на својот слуга дека ќе му подигнеш дом, затоа Твојот слуга присобра храброст за да се моли пред Тебе. На вистина, Господи, Ти си Бог и Ти му го даде ова убаво ветување на Твојот слуга. Затоа сега удостои се да го благословиш домот на Твојот слуга, за да остане довека пред Тебе, зашто кога Ти, Господи, ќе благословиш, ќе биде благословено довека. Потоа Давид ги порази филистејците и ги покори, да го одзеде Гат со неговите села од филистејските раце. Ги порази и моавците и тие станаа Давидови поданици кои му донесуваа данок. Давид го порази и Адат Езера, совскиот цар во Емат, кога излезе да ја утврди својата власт до реката Еуфрат. Давид зароби од него 1000 бојни коли, 7000 коњаници и 20.000 пешаци. Им ги пресече петичните жили на сите коњи на бојните коли. Остави само 100. Дамаските арамејци му беа дошле на помош на Адат Езер, ама Давид погуби меѓу арамејците 22.000 луѓе. Постави наместник во арамејскиот Дамаск. Така арамејците станаа Давидови поданици и требаа да му плаќаат данок. Господ му даваше победа на Давид каде и да одеше. Давид ги заплени златните штитови што ги имаа Адат Езеровите слуги и ги донесе во Ерусалим. И од Адат Езеровите градови Тиват и Хун однесе многу бронза, од која Соломон го направи бронзеното море, столбовите и бронзените посадки. Кога ематскиот цар тој чу дека Давид ја порази целата војска на Адат Езера, совскиот цар, му го испрати на Давид својот син Адорам, за да го поздрави и за да му честита зашто војуваше против Адат Езера и зашто го порази, бидејќи тој беше во војна со Адат Езер и за да му однесе секакви златни, сребрени и бронзени предмети. И нив Давид му ги посвети на Господа со среброто и златото што го имаше земено од сите народи, од едомците, од моавците, од амонците, од ферисејците и од амаликците. Серуиниот син Ависеј погуби 18.000 едемци во солената долина. Давид постави наместници по Едом, така сите едомци станаа Давидови слуги. И каде и додеше Давид, Господ му даваше победа. Давид царуваше над сиот Израел, правејќи му право и правда на сиот свој народ. Серуиниот син Јоав беше заповедник на војската. Синот Ахилудов беше таен советник. Синот Ахитовов, Садок и синот Авимелехов беа свештеници, Суса писар. Синот Јодаев, Венаја, беше над хереците и над фелеците, а Давидовите синови беа први до царот.